మా సిఎంఆర్ విద్యా సంస్థల రజతోత్సవ కార్యక్రమానికి విచ్చేసిన అతిథులందరికీ స్వాగతం సుస్వాగతం. నేను మీ లావణ్య. నేను మీ అనుష్క. జయదేవ జయదేవ జయ మంగళమూర్తి అనే కీర్తన హిందువుల ధార్మిక గీతం. ఇది శుభకార్యాల ప్రారంభంలో వినిపించబడే ఒక పవిత్రమైన కీర్తన. వినాయకుని స్మరిస్తూ ఆయన కృపతో మన కార్యాలు విజయవంతం కావాలని ప్రార్థిస్తున్నాం. మన అంతరంగం శుభ్రమై శుభప్రదమై వినాయకుని ఆశీర్వాదంతో అనుగ్రహంతో సుశీలమైన జీవన మార్గంలో అందరూ నడిచి విజయవంతం కావాలని కోరుతూ నృత్య ప్రదర్శన చేయవారిని మీ కరటాల ధ్వనులతో వేదిక మీదకి ఆహ్వానించాలని ప్రార్థిస్తున్నాం. सर्वांगी सुंदर उदिशेंदुराची कंठी झळके मान मुक्ता फळाची जय देव जय देव जय देव जय देव जय मंगल मूर्ती हो श्री मंगल मूर्ती दर्शन मात्रे मान कामना पूर्ती जय देव जय देव. लंबोदर तू विनायका तू वल्लोळेश्वर मोरया विघ्नेश्वर तू एकदंत तू मयुरेश्वरा मोरया. लंबोदर तू विनायका तू वल्लोळेश्वर मोरया विघ्नेश्वर तू एकदंत तू मयुरेश्वरा मोरया. वक्रतुंड तू गजमुखा तू सिद्धी विनायका. विश्वेश्वरा आशुतोष अजनास विशासन जय गिरीश बृहदीश्वरा. हर हर महादेव 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 हर हर महादेव.
ప్రదర్శన. వారిని మీ చప్పట్లతో అభినందిద్దాం. Hello Roshan. Hi Akshara. Let us experience some of the movie's magics which takes us to our journey through some of our favorite songs and characters. I am also eagerly waiting to watch the movie Magic. So let's not waste the time and invite our tiny tots for the colorful performance. मेरे इशारे पे तो दिन दिन नाचा जो ट्विटर पे ट्रेंड हो गया. नासिक के ढोल पे धन 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 नाचा तो सबका दी एंड हो गया. मेरे इशारे पे तो दिन दिन नाचा जो ट्विटर पे ट्रेंड हो गया. नासिक के ढोल पे धन 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 नाचा तो सबका दी एंड हो गया. सारी दुनिया में एक ही फेमस है, मुंबई हो या और दिखा दूं तुझे मेरा वाला डांस. यह मेरा वाला डांस तो नाचू. यह मेरा वाला डांस तो नाचू. यह मेरा वाला डांस. నిలుపై వచ్చిందే మనసు పెట్టి వచ్చిందే మడత పెట్ట వచ్చిందే సుఖం వచ్చిందే ఆటకొచ్చిందే నాటు బిడ్డే వచ్చిందే వేటకతై వచ్చిందే వేటకొచ్చిందే వచ్చిందే తిరుగులేక వచ్చిందే వచ్చిందే తిరుగులేక వచ్చిందే వచ్చిందే తిరుగులేక వచ్చిందే వచ్చిందే తిరుగులేక వచ్చిందే అని వాళ్ళు వీళ్ళు ఎన్నెన్ని అన్న పసి పిల్లవాడు నవ్వాడు విడుముండోడు అని ఊరు వాడ అనుకున్న గాని మహారాజు నాకు నవ్వాడు మాట పెడుసైనా మనసులో విన్నా రాయిలా ఉన్నవాడిలోన దేవుడెవరికి తెలుసును నాలో చూసేకి అక్కిరవ్వ మాదిరి ఉంటాడే నా సవే మెత్తాడి పత్తి పువ్వుల మరి సంటాడే నా సవే Wow, that was a cute performance by the Tiny Tots.
Audience, give them a huge round of applause. देखा जो तुझे यार दिल में बजी गिटार. What happened, Akshara? Here the blooming buds of the UKG are going to perform a melody midday. So audience, get ready to groove as our kids take over the dance floor with their incredible moves. देखा जो तुझे यार दिल में बजी गिटार. देखा जो तुझे यार दिल में बजी गिटार. छलका आंखों से प्यार दिल में बजी गिटार. छा रहा कैसा ये नशा रे, आ रहा जीने का मजा रे. अरे दिल में तो गया रे, दिल भी गया रे. अरे दिल में तो गया रे, दिल भी गया रे. నాన్నెత్తర కులాసా నీ కలలకి చేసా నీకోసం వయసు వాకిలి కాసారా నా అసలు పోగేశా నీ గుండెకు అచ్చేసా నీ రకకు రంగం సిద్ధం చేసా ఎందుకు పుట్టిందో పుట్టింది ఓ నవ్వంటే ముచ్చట పుట్టింది పుడతాని పిచ్చి పట్టింది ఈ పేరు పెట్టింది ఉయ్యారం ఓడి కట్టింది గోరిట్టు పెట్టింది సామికి ముక్కలు కట్టింది చుట్టమల్లే చుట్టేస్తాంది చుట్టేస్తాంది చుట్టమల్లే చుట్టేస్తాంది రరరే చుట్టమల్లే చుట్టేస్తాంది తొందరి చూపు ఊరికే ఉండదు కాసేపు ಮಲ್ಲಿಗ ಒಣಗೆ ಅಂಬುಗಳೋ ಕಣ್ಣುಗಳ ತುಂಬುಗಳೋ ಅಂಬಿಗೆ ಹೂವಿನ ನಾಮುಗಳೋ ಪಂಜಿರಿ ತುಂಬಿಗಳೋ ಮುಲ್ಲ ಮಲರ್ ಮಣಿ ಚೆಂಡುಗಳೋ ನಿಮ್ಮಣಿ ಚುಂಡುಗಳೋ ತೆಂದೇರಿ ತೆತ್ತುಂದ ಮಂಡುಗಳೋ ತುಂಗಿನ ತುಂಡುಗಳೋ ఆరింటికోసారి ఏడింటికోసారి పావు తక్కువ పదింటికోసారి పడుకుంటే ఓసారి మెలుకుంటే ఓసారి ఏమి తోసక కూసుంటే ఓసారి ఏళ్ళు తొక్కుతుంటే ఓసారి ఓసారి కాళ్ళు తొక్కుతుంటే ఓసారి ఓసారి నువ్వు పక్కనుంటే ప్రతి ఒక్కసారి వచ్చుండాయి ఫీలింగ్స్ వచ్చుండాయి ఫీలింగ్స్ వచ్చి వచ్చి చంపేస్తుండాయి ఫీలింగ్స్ ఫీలింగ్స్ వచ్చిండాయి ఫీలింగ్స్ వచ్చిండాయి ఫీలింగ్స్ వచ్చి వచ్చి చంపేస్తుండాయి ఫీలింగ్స్ ఫీలింగ్స్ ಮಲ್ಲಿಗ ಒಣಗೆ ಅಂಬುಗಳೋ ಕಣ್ಣುಗಳ ತುಂಬುಗಳೋ ಅಂಬಿಗೆ ಹೂವಿನ ನಾಮುಗಳೋ ಪಂಜಿರಿ ತುಂಬಿಗಳೋ ಮುಲ್ಲ ಮಲರ್ ಮಣಿ ಚೆಂಡುಗಳೋ ನಿಮ್ಮಣಿ ಚುಂಡುಗಳೋ ತೆಂದೇರಿ ತೆತ್ತುಂದ ಮಂಡುಗಳೋ ತುಂಗಿನ ತುಂಡುಗಳೋ आ गए ना सब पार्टी में. अब खींच रहे फोटो किस सिक करके. थप्पड़ मारूंगी साला थप्पड़ मारूंगी थप थप थप्पड़ मारूंगी थप्पड़ मारूंगी साला थप्पड़ मारूंगी थप थप थप्पड़ मारूंगी किस 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 No, I think so it's about a movie song. No, it's about the superheroes which we see them in the TV. So let's experience the presence of superheroes on the stage. చికిచా చికిచా చం చం చికిచా చికిచా అడుగో అడుగో చూడు ఎవరి చిచ్చా చికిచా చికిచా చం చం చికిచా చికిచా సూపర్ హీరోకి కొంచెం లోకల్ టచ్చా సరిపోడంతా సూపర్ మ్యాన్ భయపడిపోడా బ్యాట్ మ్యాన్ అనడా హీ మ్యాన్ ఎత్తేస్తారు ఎక్స్ మ్యాన్
దూకేడు ఆక్వామెన్ అడిగితే చెరువులు ఎనకితే నేర్పాడు ఐరన్ మ్యాన్ వీడి బట్టలు ఐరన్ చేస్తాడు హ్యామర్తోనే దింపి మేకులే వీడు ఆరిస్తాడు కంచెలే హల్క్ నవ్వేస్తాడు వీడి తోటలో ఆడి కోతి కొమ్మచ్చే నానోసు ఫింగర్స్ కే ఫెవిక్విక్ కే పూస్తాడు చిటికల్లే ఆపే సూపర్ హీరో వీడే వచ్చాడు కొత్త సూపర్ హీరో మన హనుమాన్ ముందర అందరూ హీరో వచ్చాడు కొత్త సూపర్ హీరో కాలర్ ఎగరేసి సిటీ మారో స్పైడర్ మ్యాన్ వెబ్బుతో వీడు చేపలు పట్టేస్తాడు వల్వెరిన్ కత్తులతోటి కూరలు కోస్తాడు డాక్టర్ స్ట్రేంజ్ క్లోక్ ని లుంగీలా చుట్టేస్తాడు వండే ఉమెన్ తాడుతో పెళ్లికి లైటింగ్ పెడతాడు ఈ వేషాలన్నీ రద్దు చేస్తాడు ఫ్లాష్ కన్నా వీడు ఫాస్ట్లే హ్యాండ్ మనే వస్తే ఆపుతాడులే ఈసీ లక్ష్మణ రేఖల్లే వచ్చాడు కొత్త సూపర్ హీరో మన హనుమాన్ ముందర అందరూ హీరో వచ్చాడు కొత్త సూపర్ హీరో కాలర్ ఎగరేసి సిటీ మారో The superheroes' performance was superb. Everyone give them a huge round of applause. दादा दादी के ज़माने के वो गीत जो आज भी नए गानों में शामिल होते थे। तो बताओ कौन सा गाना है वो? बताने की क्या ज़रूरत है, अब हम बुलाते हैं दूसरी कक्षा के बच्चों को इस मंच पर नाचने के लिए। मेरा जूता है जापानी ये पतलून इंग्लिस्तानी सर पे लाल टोपी रूसी फिर भी दिल है हिंदुस्तानी मेरा जूता है जापानी ये पतलून इंग्लिस्तानी सर पे लाल टोपी रूसी फिर भी दिल है हिंदुस्तानी मेरा जूता है जापानी मेरे सपनों की रानी कब आएगी तू आए रुत मस्तानी कब आएगी तू बीती जाए जिंदगानी कब आएगी तू चलिया मेरे सपनों की रानी कब आएगी तू आए रुत मस्तानी कब आएगी तू बीती जाए जिंदगानी कब आएगी तू चलिया चलिया
की गलियां, बाहों की कलियां, सब रंग रलियां पूछ रही हैं। चाहे कोई मुझे जंगली कहे, कहने दो जी कहता रहे, हम प्यार के तूफानों में घिरे हैं, हम क्या करें। चाहे कोई मुझे जंगली कहे, कहने दो जी कहता रहे, हम प्यार के तूफानों में घिरे हैं, हम क्या करें। चाहे कोई मुझे जंगली कहे, जबरदस्त परफॉर्मेंस। ऑडियंस एक बार जोरदार तालियां हो जाए इस परफॉर्मेंस के लिए। మన పాఠశాలలో బతుకమ్మ మరియు బోనాల సంబరాలు జరుపుకుంటాం కదా. అవును, బోనాలు మరియు బతుకమ్మ ప్రతి సంవత్సరం ఆడవాళ్ళు జరుపుకునే పండుగ. ఇది సంస్కృతి సంప్రదాయాన్ని తెలియజేసే పండుగలు. ఇప్పుడు మన 3వ తరగతి విద్యార్థులు బోనాలు మరియు బతుకమ్మ పండుగలను మన కళ్ళకి కట్టునట్టుగా చూపించబోతున్నారు. వారిని మీ చప్పట్లతో ఆహ్వానిద్దాం. వద్దంటే పోతంటే ఓ రామశిలక, నడిచేటి దారుల్లో మొలిసింది మొలక. ఆ మొలకే చెట్టయి కొమ్మల్లి వేసాయి, ఆ కొమ్మే మొగ్గేసి తీరొక్క పువ్వు పూసి, ఆ పువ్వే అందంగా బతుకమ్మయ్యే. కొమ్మల పూల కోసేయాల. కొమ్మల పూల కోసియాల.
మన్నా ధూపమే సే దుమ్మురనా ఆషాఢ మాసమన్నా అందులో ఆదివారమన్నా కొత్త కుండల బోనమన్నా నెత్తికెసెను పట్టమన్నా యోసే హే బోనాలు రే చల్లో చల్లో గండి మైసమ్మారో యోసే హే బోనాలు రే చల్లో చల్లో గండి మైసమ్మారో హే రాయ్ రాయ్ హే రాయ్ రాయ్ అరే రాయ్ 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 మైసమ్మ పల్కం పేటెల్లమ్మవే మా తల్లి బంగారు మైసమ్మవే ఉజ్జయిని మాంకాళివే మాయమ్మ ఊరూరా పోచమ్మవే యోసే హే బోనాలు రే చల్లో చల్లో గండి మైసమ్మారో యోసే హే బోనాలు రే చల్లో చల్లో గండి మైసమ్మారో అమ్మ గండిపేట గండి మైసమ్మ తల్లి మా ఊరు మావాడ చల్లంగా ఉండాలని నీకు చూడు బోనము తీసుకొని మా పిల్ల చెల్లెల్ని వెంట తీసుకొని నీకు వెంట చూడాలని వచ్చాము మమ్మల్ని చల్లంగా చూడు మైసమ్మ తల్లి కత్తులు బల్లెము చేతబట్టి దుష్టుల తెల్లలు మలగట్టి కత్తులు బల్లెము చేతబట్టి దుష్టుల తెల్లలు మలగట్టి నువ్వు పెద్ద పుల్లి నువ్వు పెద్ద పుల్లి నువ్వు పెద్ద పుల్లి నెక్కినావమ్మో గండిపేట గండి మైసమ్మ నువ్వు పెద్ద పుల్లి నెక్కినావమ్మో గండిపేట గండి మైసమ్మ కత్తులు బల్లెము చేతబట్టి దుష్టుల తెల్లలు మలగట్టి కత్తులు బల్లెము చేతబట్టి దుష్టుల తెల్లలు మలగట్టి నువ్వు పెద్ద పుల్లి నువ్వు పెద్ద పుల్లి నువ్వు పెద్ద పుల్లి నెక్కినావమ్మో గండిపేట గండి మైసమ్మ నువ్వు పెద్ద పుల్లి నెక్కినావమ్మో గండిపేట గండి మైసమ్మ సుట్టు 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 సుక్కల చూడు సుక్కల మధ్యన వీరుల చూడు వీరులు జల్లిన కంతులు చూడు చూడు అదమరాత్రి పొద్దున చూడు అమరుని ఎదుల పడిసిన నేడు 60 ఏళ్ళ కాంక్షను చూడు చూడు తనువేమంటే మండెడు నాడు తల్లి తెలంగాణ విముక్తి నేడు త్యాగాల వీరుల రాగాలు చూడు పుట్టటది నా నేలను చూడు బంగారు భూమిగా మారెను నేడు అరే స్వేచ్ఛ స్వాతంత్రమే తెలంగాణకో సకల జనుల సంబరమే తెలంగాణలో 10 జిల్లాలుగా సాధించిన మన రాష్ట్రంలో 31 జిల్లాలుగా అవతరించరా మురిసి మెరిసే అవనిలో తెలంగాణలో అద్భుతాలు సృష్టించగా కదిలినాదిరో సుట్టు 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 సుక్కల చూడు సుక్కల మధ్యన వీరుల చూడు వీరులు జల్లిన కంతులు చూడు చూడు అదుమరాత్రి పొద్దున చూడు అమరుల ఎదిల పడిసిన నేడు 60 ఏళ్ళ కాంక్షను చూడు చూడు ఆహా ఎంత అద్భుతమైన ప్రదర్శన వారిని మరొకసారి మీ చప్పట్లతో అభినందిద్దాం. మల్లారెడ్డి అంటే ఎవరో తెలుసా? మల్లారెడ్డి అంటే ఒక బ్రాండ్ బ్రాండ్ బ్రాండ్. మల్లారెడ్డి అంటే ఒక ఇంటర్నేషనల్ ఇంటర్నేషనల్. తెలంగాణలో ఒక కేజీ టు పీజీ 200 కోర్సులతోటి నడిపిస్తుందంటే ఓన్లీ మల్లారెడ్డి మల్లారెడ్డి మల్లారెడ్డి. ఈరోజు సిఎంఆర్ స్కూల్ గాజుల రామారం
స్కూల్ టు యాన్యువల్ డే సందర్భంగా మీ అందరికీ కూడా శుభాకాంక్షలు. దీనికి వచ్చిన గౌరవ మా ప్రిన్సిపల్ గారు, మా తమ్ముడు సెక్రటరీ జనరల్ గోపాల్ రెడ్డి గారు, మా భీష్మ పితామా జానకిరామ్ గారు, వెంకటేష్ గారు, రాంబాబు గారు, వినోద్ గారు, మిగతా మా టీచర్స్కు, స్టూడెంట్స్కు, ఇప్పుడే వస్తున్న మా మల్లేష్కు, మా శ్రీనివాస్ గౌడ్కు, మా పేరెంట్స్కు, మా పిల్లలకు, స్టూడెంట్స్కి అందరూ కూడా పేరు పేరున నమస్కారం. మల్లారెడ్డి, నేను యాడికెళ్ళి వచ్చిన మల్లారెడ్డి, పాలమ్మినా, పువ్వులమ్మినా, బోర్వెల్ నడిపించినా, స్కూల్స్ పెట్టినా, కాలేజీలు పెట్టినా, మెడికల్ కాలేజీలు పెట్టినా, మీరందరూ ఓటేస్తే ఎంపీ అయినా, మీరందరూ ఓటేస్తే మినిస్టర్ అయినా, మీరందరూ మళ్ళా ఓటేస్తే ఇప్పుడు ఎమ్మెల్యే కూడా ఉన్నా. అంటే ఒక్క మనిషి 40 ఏళ్ళ కింద నేను ఎక్కడ ఏమున్నా, పాల అమ్ముతుంటే సైకిల్ మీద 2 పాల క్యాన్లు, సైకిల్. నా జీవితం ఇవాళ నా జీవితం ఏంటి గుర్తా? ఇండియాలో బిగ్గెస్ట్ ఎడ్యుకేషనలిస్ట్ మల్లారెడ్డి. మరి ఎట్లయినా నేనేమన్నా మాయ చేసినా, నేనేమన్నా మంత్రం చేసినా, చూమంతర్, నేనేం బాబనా, నాకేమైనా ఫారెన్ ఫండ్స్ వచ్చినాయా? లేదు. ఈడనే పాలమ్మినా, ఈడనే పూలమ్మినా, ఈడనే బోర్వెల్ నడిపించినా, ఈడనే చిట్ ఫండ్ చేయించినా, ఈడనే స్కూల్ పెట్టా, ఈడనే మీ సూరారంలోనే మెడికల్ కాలేజ్ పెట్టా, 80 ఎకరాలలో మెడికల్ కాలేజ్. మైసమ్మగూడెంలో 250 ఎకరాల ఇంజనీరింగ్ కాలేజ్. నా సమస్యలు ఇప్పుడు ఎక్కడ నడుస్తున్నాయి గుర్తా? 500 ఎకరాలలో నా కాలేజీలు నడుస్తున్నాయి. మీ మల్లన్నయ్ కేజీ టు పీజీ ఇండియాలో టాప్ పీజీ సీట్లు మెడికల్ ఎవరు తన్నాయంటే మల్లారెడ్డి. హైయెస్ట్ ఎంబీబీఎస్ సీట్లు ఎవరు తన్నాయంటే మల్లారెడ్డి. హైయెస్ట్ ఇంజనీరింగ్ సీట్లు ఎవరు తన్నాయంటే మల్లారెడ్డి. మోస్ట్ పాపులర్ పొలిటికల్ లీడర్ ఎవరంటే సోషల్ మీడియాలో మల్లారెడ్డి. అంటే ఒక్క జీవితంలో మనం ఎన్ని రకాల కూడా సక్సెస్ అయినాం చూడు. ఒక మనిషి, ఒక మిల్క్ వెండర్, एक दूध वाला, ఏ हालत में है साला. ఒక పాలవాడు ఇంత గొప్పోడు ఏంటంటే ఇట్లా చూసుకో, మీ ముంగట్టే, మీ కళ్ళ ముంగట. అంటే నేను ఒకటే చెప్తున్నా మీ అందరికీ, కష్టపడితే, డిసిప్లిన్గా ఉంటే, రెస్పెక్ట్గా ఉంటే మనం ఎంత గొప్పలమన కావచ్చు, ఎంత పెద్దలమన కావచ్చు, ఎంత సక్సెస్ అన్న కావచ్చు. దానికి ఒకటే మంత్రం, రెస్పెక్టు, డిసిప్లిను, హార్డ్ వర్కు, ప్లానింగు, హోమ్ వర్కు, టైం వేస్ట్ చేయొద్దు, డబ్బులు వేస్ట్ చేయొద్దు. ఈ 5-6 సూత్రాలు మీరు పాటిస్తే గ్యారంటీగా నాకంటే కూడా గొప్పోళ్ళు అవుతారు. సరే, ఇప్పటిదాకంటే గొప్పోళ్ళుగా మీరు ఇంటర్వ్యూలు అయిపోయింది, మీరు 35-40 ఏళ్ళు అయిపోయింది. ఇప్పుడు మీరు నా లెక్క గొప్పలు కాలేరు. నా లెక్క ఎంత దల్లాడినా గారు, ఏమి చేసినా గారు, మీకు లక్కీ లాటరీ తగిలినా కాలేరు. మీరు మీ పిల్లలకు అవకాశం ఉన్నది, మీ పిల్లలకు ఛాన్స్ ఉంది, గోల్డెన్ ఛాన్స్. నాకంటే కూడా గొప్పలు అవుతారు, బిలియనర్స్, కుబేర్లు అవుతారు. నేను చెప్పిన మాట వింటే. ఎట్లా అంటే ఇప్పటిదాకా నేను 50 ఏళ్ళ సంది చూసుకుంటూ వస్తున్నా. నా ఏజ్ ఎంత గుర్తా? ఇప్పుడు 72. అయినా ఎంత స్మార్ట్ ఉన్నా చూసిరా? నేను 72లో ఇంత స్మార్ట్ ఉన్నా అంటే ఎంత ఎక్సైజ్ చేస్తా నేను. కాబట్టి
మనం स्मार्ट ఉంటేనే अपना फिजिक बरोबर रहे तो ही अपना दिमाग काम करता, हेल्थी बरोबर नहीं है तो दिमाग कहाँ से काम करता। హెల్త్ 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 కాపాడుకోవాలి. హెల్త్ ఫిజిక్ ఉంటేనే మన పిల్లలకు కానీ మీకు కానీ మైండ్ పని చేస్తారు. ఇప్పుడు మీ హెల్త్ సరిగా లేదనుకో, దొడ్డుగా బక్కగా ఇట్లా ఉన్నారనుకో, రోజు కొట్లాటలు అయితే మీ మైండ్ పని చేయదు, చిడ్ 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 అవుతా. మీరు తప్పకుండా ఆరోగ్యమే మహాభాగ్యం, హెల్త్ కాపాడండి. మీ పిల్లలకు కూడా మంచి స్పోర్ట్స్ గేమ్స్. నేను మొన్న ఆస్ట్రేలియా పోయినా లాస్ట్ మంత్. ఒక సంవత్సరం బిడ్డ వాళ్ళు అసలు 1 year బేబీ హోటల్లో నేను తింటున్నాము మా ముంగట డైరెక్ట్ తింటుంది. నేను పరేషాన్ అయినా. అంటే ఆస్ట్రేలియాలో సిస్టమ్ ఎట్టుందంటే 7-8 నెలల సంటే పిల్లలకు ఫీడింగ్ వాళ్ళే తింటారు, అట్లా నేర్పించేస్తారు. ఇప్పుడు ఆకలి మన దగ్గర 3 నెలలకి ఇంకా కుక్కుతూనే ఉంటారు. తినకపోతే సెల్ ఫోన్ ఇస్తారు, చందమామను చూపిస్తారు, ఇంకా 4 ఏళ్ళ దాకా తినబెడుతూనే ఉంటారు. ఇవన్నీ హ్యాబిట్లు మంచివి కావు. పిల్లలు తన గేమ్స్ ఆడాలి, స్పోర్ట్స్ ఆడాలి. వాళ్ళంతలో వాళ్ళే అక్కడ చిన్న పిల్లలనే స్విమ్మింగ్ పూల్ ఆడిపిస్తారు, స్పోర్ట్స్ ఆడిపిస్తారు. అవన్నీ ఉంటేనే కదా హెల్త్ తయారవుతుంది. మనం సోమరిపోతులను చేస్తున్నాం, తినబెట్టి. కాబట్టి దయచేసి అదొకటి, హెల్త్ కాపాడుకోవాలి, హెల్త్ మెయింటైన్ చేయాలి. ఇంకొకటి పెద్ద విషయం చెప్తా మన పిల్లలకు, నాకంటే గొప్పలు అయ్యే విషయం చెప్తా, మీరు పాటిస్తే అవుతారు. ప్రపంచమంతా తిరిగినా, లక్షల మంది ఇంజనీర్లను తయారు చేసినా, లక్షల వేల మంది డాక్టర్లను తయారు చేసినా, ప్రపంచమంతా పోయినా, జపాన్ పోయినా, కొరియా పోయినా, అమెరికా పోయినా, లండన్ పోయినా, యాడ కూడా అంత ముసలోళ్ళే, సీనియర్ సిటిజన్సే. యంగ్ జనరేషన్ లేదు, యంగ్ ఇంజనీర్స్ లేరు, కొత్త ప్రొడక్షన్ లేదు. ప్రపంచమంతా ఓల్డ్ ఏజ్. మన ఇండియాలో, మన హైదరాబాద్లో, మన తెలంగాణలో యువకులు, మంచి ఇంజనీర్స్, మంచి పిల్లలు, మంచి టెక్నాలజీ స్కిల్ ఉన్న పిల్లలు ఉన్నారు. కాబట్టి ప్రపంచంలో షార్టేజ్ ఇప్పుడు ఎవరితున్నది? స్కిల్, టెక్నాలజీ స్కిల్ అంటే చిన్నప్పటి సందే నేర్పియాలి. ఆటలు పాటలు, గేమ్స్, స్పోర్ట్స్. టెక్నాలజీ అంటే ఇంజనీరింగ్లో మల్లారెడ్డి కాలేజీలో నేర్పిస్తారు. ఆ 2 లేకపోతే నువ్వు ప్రపంచం బీట్ చేయలేవు. ఎట్లా నువ్వు? చిన్న ఎగ్జాంపుల్ చెప్తా దానికి. పూర్వము నేను 50 ఏళ్ళ సార్లు చూస్తున్నా, ధనవంతులు అంటే 200-300 ఎకరాల భూమి, 200-300 एकड़ जमीन. एक धनवान बोले तो टाटा बिरला बड़ा इंडस्ट्रियल चलाने वाला, मंची सौकारी 3-4 लाख किराया आने वाला, उसको धनवान बोले तो. इयाले रेप धनवंतुలు ఎవరు గుర్తా? आज का धनवान कौन है मालूम? मल्लारेड्डी तो कैसा भी है. आज का धनवान बोले तो गूगल, फेसबुक, अमेजॉन, एप्पल, माइक्रोसॉफ्ट. वो लोग मेरा जैसा कोई स्कूल चलाता क्या? नहीं. मेरा जैसा कोई कॉलेज भी नहीं चलाता उन्हें. ओनली टेक्नोलॉजी. उसका काम क्या करता गूगल वाले का? टेक्नोलॉजी. रोज उसने क्या करता? टेक्नोलॉजी बोले तो मल्लारेड्डी सुबह से कितना आदमी से फोन करा, कितना मिनट बात करा, कितना जगह गया, वो पूरा डाटा गैदर करता उन्हें गूगल वाला. अभी एप्पल वाला है, उसका क्या काम करता? एप्पल फोन ले में 10-12 हज़ार में एप्पल फोन खरीदता, उसको 1,30,000 में बेचता. कैसा बेचता? अपन गिर के खरीदते उसको. कैसा खरीदते? 2G, 3G, 4G, 5G. साल में 1 G ऐड करता, 10,000 बढ़ाता, 1,30,000 में बेचता. टेक्नोलॉजी. वही फोन है, 10-12 का ये फोन है. वो टेक्नोलॉजी डालते रहता, पैसा खींचते रहता. आजकल मैं ऑस्ट्रेलिया गए तो पूरा रोबो का काम चल रहा, बिना ड्राइवर का गाड़ी जा रहा, रोबो ने झाड़ू मार रहा, रोबो ने चाय का दुकान में गए तो रोबो को पैसा दिए तो उन्हें चाय बना के दे रहा. पूरा रोबो ही टेक्नोलॉजी है पूरा.
వరల్డ్లో ప్రపంచంలో అద్భుతాలు జరుగుతున్నాయి. మనుషులు కాదు, మనుషుల కంటే ఎక్కువ రోబోలే పనిచేస్తున్నాయి. మన పిల్లలు పెద్దగా అయ్యే లోపల అంతా టెక్నాలజీ, రోబోలు, ప్రపంచం అంతా అద్భుతాలు జరుగుతాయి. ఇప్పుడు మనం చూడు ఫోన్లో గోపాలనగర్ డైల్ అవుతుంది. ఫోన్ ఎట్లా డైల్ అవుతుంది? बिना नंबर डायल करते ही गोपाल बोले तो बोलता. अपना छोटा बच्चा देखो इधर सामने बैठा ना, నీ కొడుకు రావదా? ఆ పిల్లాడి ఇప్పుడు సెల్ ఫోన్ లేని చూస్తలేడు. సెల్ ఫోన్ లేని తినడు, సెల్ ఫోన్ లేని పండుకోడు. వానికి తల్లిదండ్రులు కూడా హ్యాపీ ఫీల్ అవుతారు. వానికి సెల్ ఫోన్ పడేస్తే వానంతలో వాడు ఉంటాడు. తలకాయ నొప్పి లేదు ఇక. అట్లా సెల్ ఫోన్ చిన్న పిల్లలు కూడా गेम्स वन चाहिए, गेम्स क्या होता उसका माइंड देखो, गेम्स का ऊपर ही जाता हूँ. మన మైండ్ అంతా టీవీలు, పిచ్చి పిచ్చిగా అబద్ధాలు, అంత రకరకాల మైండ్. మన పిల్లలకు మీకు ఒకటే చెప్తున్నా, మనం ఎట్లా పరివర్తన ఉంటే మనం అబద్ధాలు ఆడితే మన పిల్లలు అబద్ధాలు ఆడతారు. మనం తప్పులు చేస్తే మన పిల్లలు తప్పులు చేస్తారు. మనం క్రమశిక్షణ లేకపోతే మన పిల్లలు తప్పులు చేస్తారు. మనం ఎట్లా తయారుంటే పేరెంట్స్ పిల్లలు అట్లా తయారవుతారు. మీ పిల్లలకు మంచి భవిష్యత్తు ఉన్నది. టెక్నాలజీ స్కిల్ ఉన్న పిల్లలు చాలా షార్టేజ్ ఉన్నారు ప్రపంచంలో. మన పిల్లలకు గొప్పలు కావాలంటే మీరు ఎట్లయినా మిడిల్ క్లాస్ ఫ్యామిలీ, మీ పిల్లలు గొప్పలు కావాలంటే నేను చెప్పినట్టు ఇప్పటి సంధి వాళ్ళని మంచిగా చదివించి గొప్పలను చేసి మంచి ఇంజనీర్ను, డాక్టర్ను, ఏదైనా సరే వానికి టెక్నాలజీ స్కిల్ నేర్పిస్తే ప్రపంచంలో కుబేర్లు అయిపోతారు, బిలియనర్స్ అయిపోతారు. ఎందుకంటే ప్రపంచం మొత్తం షార్టేజ్ ఉన్నారు పిల్లలు. యువ ఇంజనీర్ల షార్టేజ్, యువ డాక్టర్ల షార్టేజ్, యువ సైంటిస్టుల షార్టేజ్. ఎక్కడ చూసినా షార్టేజే. వాళ్ళకు గూగుల్, ఫేస్బుక్ వాళ్ళకు లక్షల మంది ఉద్యోగాలు కావాలి. నేను లక్షల మంది ఇంజనీర్లను పంపిస్తున్నా. కాబట్టి మన పిల్లలను ఈరోజు సంధి మీరు పర్ఫెక్ట్గా తయారు చేస్తే అసలు కోట్లు 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 సంపాదించవచ్చు. పుష్ప అంటే ఫ్లవర్ అనుకుంటివా? ఫైర్. ఏంటి సడన్గా ఈ డైలాగ్ అంటున్నావు? నీకు ఇంకా అర్థం కాలేదా? పుష్ప తగ్గేదేలే. అర్థమైంది. సో లెట్స్ వెల్కమ్ ద స్టూడెంట్స్ ఆఫ్ గ్రేడ్ 7th and 8th టు పర్ఫార్మ్ ది డాన్స్ ఆన్ ది స్టేజ్. పేరునా పుష్ప పక్కా తెలుగు. ఆ పక్క నాదే, ఈ పక్క నాదే, తలపైన ఆకాశం ముక్క నాదే. ఆ తప్పు నేనే, ఈ ఒప్పు నేనే, తప్పప్పులు తగలెట్టే నిప్పు నేనే. నన్నైతే కొట్టుకోడు, భూమితే కొట్టలేదు, నన్ను మించే ఇదికి తోడు ఇంకోడు నాడు తోడు ఇవ్వడంటే అది రేపటి నేనే. నా దేశం నా చేతిలో గొట్టల నా చేతిలో సయ్యంటే సంధి గట్ట. షికావత్ సార్ నా కొడక, బుల్లెట్ కి భయపడే బ్రాండ్ అనుకున్నావు అయితే. ఏ బిడ్డ ఇది నా అడ్డ, ఏ బిడ్డ ఇది నా అడ్డ. నిన్ను గేట్లో ఇసిరేస్తా, నే సేపతో తిరిగొస్తా, కర్రకు చేస్తా, నే జెండాలా ఎగిరేస్తా. నేను మట్టిలో వాకేసి మాయం చేస్తా, నేను మట్టిలో వాకేసి మాయం చేస్తా, ఖరీదైన ఖనిజంలా మళ్ళీ దొరికేస్తా. ఏ బిడ్డ ఇది నా అడ్డ, ఏ బిడ్డ ఇది నా అడ్డ, ఏ బిడ్డ ఇది నా అడ్డ. అరే ఏ బిడ్డ ఇది నా అడ్డ.
ఫైర్ కదా, వైల్డ్ ఫైర్. పుష్ప అంటే నేషనల్ అనుకుంటారా, ఇంటర్నేషనల్. బిడ్డ ఇది నా అడ్డ, బిడ్డ ఇది నా అడ్డ, బిడ్డ ఇది నా అడ్డ. అరే బిడ్డ ఇది నా అడ్డ. పుష్ప గారి రూల్. So audience, it was a power-packed performance. Give them a round of applause. Akshara, have you seen the movie Saira Narsimha Reddy? Yes, Roshan, I have seen that movie. I like the title song of that movie. Now, would you like to see that same now? Really? Is it possible? Yes, it is possible. So let us welcome our girls from the grade 6th and 7th for the performance. అమ్మా, మా స్కూల్లో ఆగస్టు 15th కోసమని స్వాతంత్ర సమరయోధుల గురించి తెలుసుకొని రాసుకురమ్మన్నారమ్మా. దానికి అంత టెన్షన్ ఎందుకమ్మా? చాలా మంది వీరులు ఉన్నారు కదా, వాళ్ళ గురించి రాయి తల్లి. అలా కాదమ్మా, అందరికీ వారికి ఇంకా జనాలకి తెలిసిన వాళ్ళ గురించి రాస్తారు. కానీ నేను అలా కాదు, ఎవరికీ తెలియని వ్యక్తి చరిత్ర పుటాలో కనుమరుగైన ఒక వీరుని గురించి రాయాలనుకుంటున్నాను. అలా ఎవరైనా ఉంటే కొంచెం చెప్పమ్మా. అవునా? అయితే చెప్తా, విను.
దేశాన్ని పాలిస్తున్న సమయంలో మన దేశ ప్రజల ధన మన ప్రాణాలను దోచుకొని చాలా క్రూరంగా హింసించేవారు. అలాంటి వారందరికీ తన ప్రాణాలను ఎదురోడి నిలబడ్డాడు. అహంకరించు ఆంగ్ల దొరల పైన హుంకరించగలుగు ధైర్యమా, తనంచి బ్రతుకు సాటి వారిలో సాహసాన్ని నింపు శౌర్యమా, శృంఖలాలనే పెంచుకోమని స్వేచ్ఛ కోసమే శ్వాస నిమ్మని నినాదం నీవేరా. భయంతో బిక్కుబిక్కుమంటూ జీవిస్తున్న జనాలను ఒక దగ్గరికి చేర్చి అందరిలో ధైర్యం నింపి స్వాతంత్ర సమరానికి సిద్ధం చేశారు. ఒక బిందు వల్లే జనులను ఒక చోట చేర్చి సముద్రమల్లె మార్చినావురా. ప్రపంచమునికి పోవు పెను తుఫానులాగా వీచి దొరల్ని ధిక్కరించినావురా. మొట్టమొదటిసారి స్వతంత్ర సమర భేరి పిఠెల్లు మన్నది ప్రజాళి పోరిది. కాళరాత్రి వంటి పరాయి పాలనాన్ని దహించు జ్వాలలో ప్రకాశమేది. ఉషస్సు నీకు ఊపిరాయరా. యశస్సు నీకు రూపుమాయరా. దాస్యాన జీవించడం కన్న చావెంతో మేలంది నీ పౌరుషం. మనుషులైతే మనం మడిచివేసి జులం ఒప్పుకోకంది నీ ఉద్యమం. ఆనని బిడ్డని అమ్మని జన్మని బంధనాలన్నీ వదిలి సాగుదా. ఆనువే లక్షలై ఒకే లక్ష్యమై ఎటి వేయని ప్రతిపదం. కథన రంగమంతా కొదమ సింగమల్లే ఆక్రమించి విక్రమించి తరుముతోంది రారి వీర సంహారా. ఉషస్సు నీకు ఊపిరాయరా. Wow, that was a terrific performance by the students. Ladies and gentlemen, give them a huge round of applause.